जो सारा वो खाली 4 हफ्ते तो लैके 6 हफ्ते तक का कोर्स चलता है, जिस करके कोई भी स्कूल ਦੇ ਵਿੱਚ अगर कोई भी मान लो कोई लॉकडाउन ਦਾ ਸਿਨੈਰੀਓ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਸਕੂਲ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਛੁਡਾਈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਕੋਰਸ ਬੜਾ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਕੋਰਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਲੱਸ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਟੀਚਿੰਗ ਆਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਸਾਡੇ ਜੋ ਮੋਡਿਊਲਸ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕਲਾਸਰੂਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਆਈਲੈਟਸ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੱਕ ਸਕਿੱਲ ਬੇਸਡ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਬੜੀ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਮਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਕੰਮ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਮਾਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਟੀਚਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫੀਮੇਲ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਟੀਚਰਸ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਫੀਮੇਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ 3 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਆਲਮੋਸਟ ਕੋਈ 2-2.5 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਰਹੋ ਤੇ ਘਰੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਕੁਛ ਕਰੋ, ਪਰ ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ, ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲਸ ਨੇ ਅਸੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰਕੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਦੂਸਰਾ ਮੁੱਦਾ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੋ ਬਿਆਨ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ITI ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਇਲੈਟਸ ਸੈਂਟਰ ਪੜ੍ਹਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਫ੍ਰੀ ਕੋਚਿੰਗ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੁਣਦੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ITI ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟਸ, ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। लेकिन आइल्स इज़ नॉट इंडस्ट्रीयल ट्रेनिंग, तो आइल्स सेंटर का इंडस्ट्रीयल ट्रेनिंग में खोलिया जाना साढ़े बिजनेस से बड़ा वड्डा मार है। असी हरेक जगह पर जाके सरकार तो अपने अपने लाइसेंस लए ने, साडा बैकग्राउंड चैक होने के बाद सानू ये पूरे के पूरे परमिशनस ग्रांट होए ने, तो जे साडे ही खिलाफ सरकार आप ही अपना काम चलावेगी तो असी कित्थे जावांगे। ये कहा जाता है इंग्लिश दे विच कि गवर्नमेंट इज़ फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, लेकिन ये जो सारियां दी सारी पॉलिसीज़ चल रही ने, ये कोई ना कोई उहदे पिछे कोई एक प्राइवेट कोई संस्था है जुड़ी है या आके जुड़ जाएगी तो साडी इंडस्ट्री ते बड़ा वड्डा इंपैक्ट आ जाएगा। तो मैं इस प्लेटफॉर्म के जरिए सारे के सारे मैंबर के जरिए ये रिक्वेस्ट करना चाहना हाँ साडी सरकार नूं कि ये जो सारियां पॉलिसीज़ ने चेंज कीतियां जान ते जो तक हो सके साडे बिजनेस। पहला तो सारे प्रैस रिपोर्टरां नूं ते जिहड़ी मेरी इंडस्ट्री के बंदे उरे पहुंचे है सारिਆਂ ਦਾ मेरे ਵੱਲੋਂ यानी कि अचिंत गोयल ਵੱਲੋਂ प्यार भरी सत श्री अकाल जी। दोस्तों अज का जिहड़ा मुद्दा हैगा वो यही मुद्दा है कि 4 जनवरी नूं पंजाब सरकार ने कैम्ब्रिज प्रैस नाल एक MOU साइन किया है, जिस दे विच कि उन्होंने कहा कि असी हुण ITI सेंटर दे विच आइल्स करवावांगे। सो दोस्तों अज असी सारे इकट्ठे होए, अज सानू लोड़ है तुहाडी आवाज़ दी, क्योंकि प्रैस तो उपर आवाज़ किसी दी नहीं है, एक ही प्रैस है जिहड़ी साडी जिहड़ी आवाज़ है वो सरकार तक लैके जा सकती है। सो उन्होंने जदों ये बयान आए कि वो एक MOU साइन हो गया तो सानू उस टाइम ते जिहड़ा आपदे काम रोज़गार का तो फिक्र पिया ही पिया, सानू किते ना किते बच्चे दे फ्यूचर नूं लैके भी सानू टेंशन हुई, क्योंकि जे सरकारां इन्नियां ही कामयाब हुंदियां जां इन्नियां ही लाइक उन्हां दे विच कोई क्वालिटी हुंदी तां ओह जिहड़ी आपदी जिहड़े बच्चों का इंग्लिश जिहड़ी है बच्चों की वो फ्रॉम द वेरी फस्ट क्लास इंप्रूव करदी। मैं भी एक पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड का स्टूडेंट है, असीं भी 6th क्लास आके इंग्लिश स्टार्ट की है। सो असीं पहला होर स्कूलों नालों 5-6 साल तो वैसे ही पिछे रह जाते हैं। सो सरकारां नूं जे इन्ना ही उन्होंने है आइल स्टार्ट करनी है तो वह पहला आपदे स्कूलों दे विच सुधार करे। बहुत सारिया कंट्रीज़ दे विच पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड के बच्चों नूं एडमिशन ही नहीं दी जाती, जे उन्होंने एडमिशन दी जाती है तो उन्होंने परसेंटेज चैक की जाती है कि इंग्लिश के विचों 70% नंबर होने चाहिए, 80% नंबर होने चाहिए। तुसी जे लड़ाई करनी है सरकारां नूं असीं ये गल कहना चाहुंदे हैं कि तां तुसी फायदा बच्चों का उस लैवल ते जाके करो कि उन्हां दी सरकारां उत्थे फीस माफ़ कराओ, बच्चों नूं गरीब बच्चों नूं जां जिहड़े इंटैलीजेंट बच्चे है जिहड़ियां कॉलेज यूनीवर्सिटियां दी फीस हज़ारां डॉलरां दे विच है, तुसी उत्थे स्कॉलरशिप की गल करो सरकारां नाल, बाहरलियां नाल। जिहड़ी एक प्राइवेट संस्था IDP कंपनी जिहड़ी एक जिहड़ी आइल्स की नॉर्मल फीस 14,750 रुपए लैंदी है, तुसीं उत्थे गल करो, उत्थे वेवर की गल करो जां अद्धी फीस की गल करो। तुसीं गल कर रहे हो आपदी कमाई का साधन बनाउण की गल करदे हो, की तुहानूं इह लगदा है सरकारां नूं कि इस दे विच बहुत ज़्यादा कमाई है। सो जे तुसीं कोई प्रोजैक्ट सामना है तो जिमीदारां दी जिहड़ी जमीन है वो सामो, उन्हां नूं दसो कि एग्रीकल्चर जिहड़ी कि कोई नवीं टैकनीक नाल आपां एग्रीकल्चर जिहड़ी हैगी है किवें कर सकदे हैं, किवें आपां हारवैसटिंग कर सकते हैं। क्योंकि जे आपां गल करदे हैं पंजाब दी तां सिर्फ अपने कोले 2 ही फसलां रह जांदियां, वो है झोना जीरी जिन्हों कहने ते कणक। आपां होर फसल बारे सोचते नहीं,
ਬਹੁਤ 150 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੀਜ ਕੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਮਦਨ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਆਪਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਘਰੋਂ ਭੇਜ ਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੇਰੇ ਆਪਦੇ ਖੁਦ ਇੱਕ ਬੱਚਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਬਾਹਰ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਹਾਲਾਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਇੱਕ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ ਲੇ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਇਲ ਸੈਂਟਰ ਜੇ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੈਸ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਆਏ ਆ। ਇੰਨੀ ਠੰਡ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇੰਨੀ ਧੁੰਦ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆ। ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਪਿੱਲਰ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਪਿੱਲਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸੱਚਾਈ, ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਲਰੇਡੀ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਹੌਜ਼ਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਬਾਕੀ ਜੇ ਕੋਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਫਗਵਾੜੇ 'ਚ ਸੀਗੀ, ਚਾਹੇ ਗੁਰਾਇਆਂ 'ਚ ਸੀਗੀ, ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ 'ਚ ਸੀਗੀ, ਕਾਫੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਚਾਹੇ ਕੋਵਿਡ ਕਹਿ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਹਾਨਾ ਲਾ ਲਓ, ਕੋਈ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਇੱਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਚਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆਏ ਹਾਂ, ਉਹ ਹੈਗੀ ਸਾਡੀ ਆਇਲਸ ਤੇ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਵਾਲੀ ਇੰਡਸਟਰੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਗੌਰਮੈਂਟਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲੁੱਟਿਆ, ਚਾਹੇ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਸੀਗੀ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸੀਗੀ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੋਟੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ। ਕਿੱਥੇ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲਾਇਸੈਂਸ 2013 'ਚ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। 2013 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਇਸ਼ੂ ਕਰਨੇ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜੀ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਏਜੰਟਾਂ ਕੋਲ ਫੀਸ ਲੈਣੀ ਹੈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ। ਕਿਹੜਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸਾਨੂੰ ਤੋਪ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਫੀਸ ਲੈਣੀ ਸੀਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨਾਲ ਬੜੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਾਲ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਫੀਸ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਈ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੌਜ਼ਸ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਈਵਨ ਜਿਹੜਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਾ ਨਾਮ ਇਹ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੀ ਹਿਊਮਨ ਸਮਗਲਿੰਗ ਐਕਟ ਸੀਗਾ। ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਚੇਂਜ ਕਰਵਾਇਆ, ਉਹ ਟਰੈਵਲ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਰੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਸੀਗੀ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਰੈਗੂਲੇਟ ਹੋ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਆ? ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਚੱਲਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਹੜੱਪਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਜੀ ਫਗਵਾੜੇ 'ਚ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ CM ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਬਈ ਆਇਲਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਹੀ ਆਇਲਸ ਕਰਾਏਗੀ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਹੀ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਕਰਾਏਗੀ। ਭਾਈ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੌਰਮੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਅੱਗੇ ਹੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਬਹੁਤ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੋਟੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ NRI ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋਏ ਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੱਚੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਆਇਲਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦਦਾ, ਆਪਣੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਖੇਤ ਵੇਚ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ 4-5 ਖੇਤ ਖਰੀਦਦਾ ਵੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ NRI ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਹਾਈ ਹੋਏ ਆ। ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਬਾਹਰ ਫੀਸ ਦਿੰਦਾ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਾਪਸ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੱਚਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਮਾਉਂਦਾ ਆ, ਵਾਪਸ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ ਆ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਫਿਰ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਗੌਰਮੈਂਟਾਂ ਸਾਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਹੜੱਪਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਜਦ ਕਿ ਚਾਹੀਦਾ ਕੀ ਆ, ਗੌਰਮੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲਓ, ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਸਟਮ ਤਾਂ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ 8 ਬੈਂਡ ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ ਅਸੀਂ ਜੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਵਾਂਗੇ। 8 ਬੈਂਡ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਿਕਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ PR ਦੇ ਰਹੀ ਆ। 8 ਬੈਂਡ ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਲਸ ਕਿਉਂ ਪੜਾਊਗਾ 8-10 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਖਾਤਰ?
ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ 5500 ਸਿਰਫ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੋਲਡਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਪੈਂਡਿੰਗ ਆ ਚਾਹੇ ਕਿੱਦਾਂ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰਿਓ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਚੱਲਦੀ ਆ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੇ ਆਏਗੀ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਜੀ ਸਰ, ਕਿਹਾ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੈਂਟਰ ਹੋਲਡਰ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਸਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਰੂਲ, ਗੋਲਡਨ ਰੂਲ, ਵੈਨ ਸਮਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਫ੍ਰੀ ਯੂ ਆਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ। ਜੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀ 'ਚ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਵਿਕਣ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਅੱਜ ਤਾਂ ਮਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਜਦ ਤੱਕ ਰੋਵੇ ਨਾ। ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫ੍ਰੀ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ, ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਟੀਚਰ ਟੈਂਕੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਆਪਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਸੈਲਰੀ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਡਿਊਟੀ ਇੱਕ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਸ ਬਾਅਦ ਉਹ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਪਣੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਜੀ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆਵੇ। ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਸਾਥੀ ਤੇ ਆਏ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਮੈਂ ਮਨਦੀਪ ਖੋਸਾ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਰਨਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜੋ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲ 2020 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾਲ ਹੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ, ਜਦ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ ਹੋਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ ਅਦਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਨਾਲ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਇੱਕ ਅਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਏਰੀਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆ ਉਹ ਅਲੱਗ ਕੈਟਾਗਰੀ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਉਹ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਔਰ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮਾਸਕ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ, ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਟਾਫ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੂਰੀ ਪੁਰਜੋਰ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜੋ ਵੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਸਾਡਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਦੂਜੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਦੂਜੇ ਅਦਾਰੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਉਵੇਂ ਸਾਡੇ ਅਦਾਰੇ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੰਸਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਰ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਾਡਾ ਆਇਲਸ ਦਾ ਹੈ ਸਰ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਈਅਰਲੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੁਆਟਰਲੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਆਇਲ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਸਰ, ਐਗਜ਼ਾਮ 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈ, 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈ, 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਅਸੀਂ 2-2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਪਏ ਆ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਵਾਈ, ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਕਰੋਗੇ? ਸੈਕੰਡਲੀ ਸਰ ਆਇਲ ਸੈਂਟਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਲਾਸਰੂਮ 'ਚ ਹਾਰਡਲੀ 30-32 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪਾਂ 15 ਬੱਚੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। 50% ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਕਰ ਯੈਸ ਸਰ। ਜਸਟ ਲੁੱਕ ਐਟ ਦਾ ਸਿਨੈਰੀਓ ਕਿ ਇੱਕ ਮਲਟੀਪਲੈਕਸ ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮੇਨ ਸੋਰਸ ਹੈ ਸਿਨੇਮਾ ਦਾ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ 200 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 100 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਇੱਕ ਕਲਾਸਰੂਮ 'ਚ ਕੀ 15 ਬੱਚੇ ਬਹਿ ਕੇ ਇੱਕ ਲੀਗਲੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਕੀ ਇੱਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ? ਇੱਕ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਨੂੰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਇੱਕ 100% ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਆ, ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੰਟਰੇਨ ਕਰਤਾ ਆਨਲਾਈਨ ਤੇ। ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਰੂਲ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋਗੇ? ਸਰ ਐਬਸੋਲਿਊਟਲੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੈਂਟਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸੈਂਟਰਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਸੈਂਟਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਸਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤਾ ਪਹਿਲੋਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਫ 100% ਵੈਕਸੀਨੇਟ ਕਰਾਓ, ਸਟਾਫ 100% ਵੈਕਸੀਨੇਟ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਇਸ਼ੂ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਉਹ 100% ਵੈਕਸੀਨੇਟਿਡ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਸਰ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ SOP ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ 2 ਟਾਈਮਸ ਕਰਨ ਦਾ ਆਰਡਰ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ। ਤੇ ਸਰ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਜਾਂ ਇੱਕ ਬੱਚਾ, ਜੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਤਿਆਰ ਆ। ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਕੰਸੈਂਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਲੈਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ। ਬਟ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਸਰ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਜੋਗੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ 21 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਕੋਵਿਡ ਚੱਲਦੇ,
ਪਿਛਲਾ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇਖੋ ਤੇ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਇਲ ਸੈਂਟਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਰ। ਨਾ ਕੋਈ ਰੈਂਟਲ ਸਪੋਰਟ, ਨਾ ਕਿਸੇ EMPLOYEE ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ। ਐਂਡ ਵਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਸਰ? ਉਹਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇੱਕ ਪਿੱਛੇ ਸਰਵੇ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਪਏ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਲਿਖਣਾ ਤੱਕ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਇੱਕ 4 ਇੰਚ ਦੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਆਇਲਸ ਦਾ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ? ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਰੂਰਲ ਏਰੀਆਜ਼ ਤੋਂ ਮੇਜਰਲੀ 70% ਆਉਂਦੇ ਆ। ਕੀ ਉਹ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਫੋਨ ਫੜਨਗੇ? ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤੀ ਔਰ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਆਰਡਰ ਬਣਾ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਹੈ, ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ, ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਕਾਈਂਡਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਪਰਾਂ ਦੀ ਡੇਟ ਸ਼ੀਟ ਵੇਚਦੇ ਹੋਏ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਸਰ, IDP ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ 15 ਨੂੰ ਵੀ ਪੇਪਰ, 20 ਨੂੰ ਵੀ ਪੇਪਰ ਹੈ। ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੇਪਰ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਕਲਾਸਰੂਮ 'ਚ 15 ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ, ਬਟ ਇੱਕ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 50 ਬੰਦੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਕਿ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਦੇ 15 ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਰੋਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਮਲਟੀਪਲੈਕਸ 'ਚ ਜੇ 100 ਬੰਦਾ ਫਿਲਮ ਵੇਖਦਾ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਰ ਸਾਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ। ਹਰ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ। ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਤੇ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਖੁੱਲ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਡੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਰਡਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਖੁੱਲ ਜਾਣ। ਕੱਲ ਰਾਤ ਡੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਤੋਂ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਸਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਫਰੰਟ ਵੋਟਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕੀ ਹੋਏਗੀ ਜੇ ਨਹੀਂ ਖੋਲਦੀ ਤਾਂ? ਸਰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਇੱਕ ਅਲਟੀਰੀਅਨ ਤੇ ਹਿਡਨ ਮੋਟਿਵਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਰੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਖਮਿਆਜਾ ਭਰਨਾ ਪਏਗਾ ਸਰ। ਅਸੀਂ, ਸਾਡੇ EMPLOYEES ਐਂਡ ਈਵਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਰੋਸ਼ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਰੋਸ਼ 100% ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ 'ਚ ਜਾਏਗਾ। ਐਂਡ ਸਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਬਾਹ ਫੜੇਗਾ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹ ਫੜੇਗਾ ਹੀ ਉਹਦੀ ਬਾਹ ਫੜੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਡਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਜੋ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਢਿੱਡ ਦੀ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਖੀ ਆ। ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ EMPLOYEES ਨੂੰ ਸੈਲਰੀਜ਼ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਰੈਂਟ ਵੀ ਪੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਟੈਕਸ ਵੀ ਪੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ। ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਹ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸਲੋਗਨ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਨੋ ਵਰਕ ਨੋ ਵੋਟ। No work, no vote.